Morning friends, today we will start with the new poem The Unknown Citizen, which is written by W.H. Auden. Actually he was English poet and later became American citizen. So today's poem is one type of ironical satire in which there is actually poet shows the reality by actually choosing the words of praise. So the title of the poem is The Unknown Citizen. In the present poem, actually there is description of one individual whose life is actually ruled by the government. So the first point is main theme or important point in this present poem is the life of individual which is ruled by the government. Whenever we have to start to read the whole poem, we can understand the actual situation of any individual who is living on the burden of the government. So there is actually many points are clear in the poem. So we will at first we will read out some lines of the poem, then we can actually understand the meaning between the lines of the poem. So the poem The Unknown Citizen. In the starting of the poem, there is address is given. This is actually the description of one individual after the death of that person. So this is whole information about that person and the life of that individual or the life of that person. म्हणजे ही जी पोएम आहे जी W.H. ऑडेन यांनी लिहिलेली आहे त्याच्यामध्ये एक अननोन सिटीजन आहे ज्याच्यामध्ये त्याचं पहिल्यापासून नाव कुठेही त्या पोएममध्ये आलेलं नाही, परंतु त्याची पूर्ण लाईफ किंवा त्याचं जे जगणं असतं त्याची प्रत्येक डिटेल्स गव्हर्नमेंट नोटीस करत असतो किंवा नोट डाऊन करत असतो. म्हणजे हे एक महत्त्वाची गोष्ट या पोएमच्या माध्यमातून आपल्याला समजते. सो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम देर इज ॲक्च्युली ॲड्रेस टू JS 27M378. This marble monument is erected by the state. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. And all the reports of his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was sane. So all the information is collected by the Bureau of Statistics. We know that the Bureau of Statistics is for collecting the whole information about any person, or it is related with collecting the data. So all the information of that individual is collected by the Bureau of Statistics. And there is another point which is mentioned in the poem. There was no any complaint against the government by that individual. So it is also related the minute detail about that life of that individual. And then there is one word saint. सेंटचा अर्थ काय होतो? संत. आपण संत कोणाला म्हणतो? जो प्रत्येक गोष्ट करत असतो पण त्याला त्याच्यामध्ये कोणता स्वार्थ नसतो, तो प्रत्येक गोष्ट निस्वार्थीपणे करत असतो. मग या पोएममध्ये पण त्या इंडिव्हिज्युअलला प्रेझेंट करताना सेंट हा शब्द वापरलेला आहे. याचाच अर्थ असा होतो की त्यानं जे काही काम केलं त्याच्या पाठीमागून त्याला काही मिळेल याचा विचार अजिबात त्या ठिकाणी नव्हता. देअरफॉर दिस मॉडर्न सिटीजन इज ॲक्च्युली नोटिस्ड बाय द गव्हर्नमेंट ॲज अ सेंट. जे थोर पुरुष म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं गेलेलं होतं हे पहिल्या काही 4 ओळीमध्ये सांगितलेलं आहे. पुढे फॉर इन एव्हरीथिंग ही डीड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी एक्सेप्ट फॉर द वर्ड टिल द डे ही रिटायर्ड. ही वर्कड इन अ फॅक्टरी अँड नेवर गॉट फायर्ड but satisfied his employers' huge motors, yet he wasn't scared or odd in his views. For his union reports that he paid his dues. Our report on his union shows it was sound, and our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. The press are convinced that he bought a paper every day. So this is also related with the life of that individual. There is mention about his daily routine. There is also information about the daily routine of that individual towards the government. जे गव्हर्नमेंटला प्रत्येक गोष्ट या व्यक्तीबद्दलची माहिती आहे एक्सेप्ट द नेम ऑफ दॅट सिटीजन. जे सगळं माहिती आहे, प्रत्येक गोष्ट माहिती आहे, परंतु त्याचं नाव तिथे इंडिकेट केलेलं नाही. तर पोएमचं नावच आहे की द अननोन सिटीजन.
त्याचं नावच नाही अशा सिटीजन त्याची असणारी माहिती. मग त्याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की द इंडिव्हिज्युअल वॉज वर्किंग व्हेरी ऑनेस्टली, ही वॉज डुईंग एव्हरीथिंग, ही वॉज वर्किंग हिज इन द फॅक्टरी, ही वॉज वर्किंग व्हेरी ऑनेस्टली, whenever there was need in the war he was there, whenever there was work in the factory he was there. जिथं गरज असेल तिथं तो होता. म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी तो नेहमी तयार असायचा. त्याच्यामुळे त्याला पहिला स्टँजामध्ये सेंट म्हटलं आणि पुढे जाताना सांगितले की त्याचे जे कलिग्स असायचे ते काम करून आल्यानंतर तो त्यांच्यासोबत राहत असायचे. म्हणजे त्यांची मित्राबद्दलचे डिटेल्ससुद्धा यांच्याकडे आहे. सो वी कॅन अंडरस्टँड इज देअर फ्रीडम टू दॅट इंडिव्हिज्युअल इन द गव्हर्नमेंट. म्हणजे खरंच त्या गव्हर्नमेंटच्या रूलमध्ये असल्यामुळं खरंच त्या व्यक्तीला फ्रीडम आणि हॅपीनेस मिळत होता का, त्याचा पण विचार या ठिकाणी पोएमनी रीडरच्या वरती ठेवलेला आहे की आपण तो विचार करायचा आहे ॲज अ रीडर. त्याच्यानंतरच्या लाईन्समध्ये बघा, अँड दॅट हिज रिॲक्शन टू ॲडव्हर्टिजमेंट्स वेअर नॉर्मल इन एव्हरी वे, पॉलिसीज टेकन आउट इन हिज नेम प्रूव्ह दॅट ही वॉज फुल्ली इन्शुअर्ड, and his health card shows he was once in hospital but left with fever. Both producer research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and had everything necessary to the modern man. So here is the description that he was also reading the newspapers, observing the advertisements, but he was never opposed any advertisement related with the government. Then there was health card, which was there was policy of that individual also. म्हणजे त्याच्या आयुष्यामध्ये त्याने ज्या पॉलिसी केलेल्या होत्या, त्याचे हेल्थ कार्ड होते, त्यांची पण इन्फॉर्मेशन गव्हर्नमेंटकडे होती किंवा ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स आहे त्यांच्याकडे होती. पुढे जात असताना तो कधी दवाखान्यात गेलेला होता आणि व्हेन ही लेफ्ट क्युअर्ड फ्रॉम दॅट हॉस्पिटल, आणि तो बरा होऊन कधी परत आला त्याचं पण इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे आहे. ऑल द थिंग्स वी आर देअर हू आर नीडेड फॉर द मॉडर्न मॅन. म्हणजे एखाद्या माणसाला जगण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी लागतात त्या सगळ्या गोष्टी त्याच्याकडे आहेत. त्या सगळ्यांची डिटेल गव्हर्नमेंटने ठेवलेली आहे हे याच्यामध्ये समजतं. पुढे जात असताना त्या नेसेसरी थिंगची लिस्ट आहे. अ फोनोग्राफ, अ रेडिओ, कार अँड फ्रिजिडियर. आवर रिसर्चर्स इन टू पब्लिक ओपिनियन आर कंटेंट दॅट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियन्स फॉर द टाइम ऑफ इयर. When there was peace, he was for peace. When there was war, he went. He married and added 5 children to the population, which our eugenist says was the right number for a parent of his generation. And our teachers report that he never interfered with their education. Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong, we should certainly have heard. So there is again information about the things which he has. म्हणजे त्याच्याजवळ कोणकोणत्या गोष्टी होत्या, त्याच्यामध्ये फोनोग्राफ असू देत, रेडिओ असू देत, फ्रीज असू देत, कार होते. म्हणजे त्याच्याकडे जे जे आहे त्याची सुद्धा इन्फॉर्मेशन किंवा डिटेल माहिती गव्हर्नमेंटकडे होती. पुढे जात असताना द लिमिटेशन फॉर द चिल्ड्रन, देर इज मेन्शन दॅट ही वॉज मॅरिड, ही ॲडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉप्युलेशन. म्हणजे त्याच्यामध्ये समजतं की किती मुलांना जन्म द्यावा हे पण डिसाइडेड होतं. आणि त्याच्या पुढे असं सांगितलेलं आहे की त्यांच्या एज्युकेशनबद्दल सुद्धा काही प्रॉब्लेम असेल तो पण विचारण्याची त्यांना हक्क नव्हता किंवा राईट्स नव्हते. जे चालले ते चालू द्यावं. ज्यावेळी वॉरमध्ये त्यांची गरज असेल त्यावेळी ही वॉज देअर फॉर द वॉर. इफ देअर वॉज एनी वर्क ही वॉज देअर फॉर द पीस. और व्हेन देअर इज नीड टू डू एनिथिंग ही वॉज ऑलवेज प्रेझेंट देअर. ज्यावेळी जिथं गरज होती तिथं तिथं तो जात असायचा. परंतु हे सगळं रूल्ड बाय द गव्हर्नमेंट असायचं. त्याच्यामुळे फ्रीडम आणि हॅपीनेस ह्याचा खऱ्या अर्थाने विचार केला जात नव्हता. So in the poem there is description about the imaginary world versus the reality. म्हणजे हे पूर्ण सॅटायर किंवा हे जे पोएम आपण अभ्यासत असतो, इट इज नथिंग बट वन टाईप ऑफ एलिजी. ज्याच्यामध्ये एखाद्या डेड पर्सनवरती आपण काही लिहित असतो त्याच्यामध्ये एलिजीचा समावेश होत असतो. तर त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की डेड पर्सनवरती तुम्ही लिहित असाल आणि त्याच्यामध्ये शेवटचा प्रश्न आहे वॉज ही फ्री, वॉज ही हॅपी. म्हणजे तो खरंच मुक्त होता का, खरंच हॅपी होता का? तर त्याचं उत्तर नो हे असायला हवं. कारण प्रत्येक गोष्ट जर गव्हर्नमेंटकडून रूल होत असेल तर नक्कीच तो फ्री असणार नाही. आणि दुसऱ्यांवरती दुसऱ्यांच्या पद्धतीने चालणं ह्याच्यामध्ये कोणताही व्यक्ती हॅपी असू शकत नाही हे आपण समजू शकतो. आणि शेवटी त्यांनी एक वाक्य सांगितलेलं आहे, हॅड एनिथिंग बीन रॉंग वी शुड सर्टनली हॅव हर्ड. जे सगळं घडत असताना कदाचित त्याच्या बाबतीत वाईट घडलं असतं तर ते आम्हाला समजलं असतं.
आमच्याकडे नोंद नाही म्हणजे त्याच्या बाबतीत वाईट काहीच घडलं नव्हतं. अशा प्रकारची शेवटची लाईन आहे. ह्याच्यामधून आपल्याला समजतं की हे जे गव्हर्नमेंटचे रूल आहे किंवा एक कॉमन क्लास पीपल असेल त्याचं रिअल लाईफ कसं असतं किंवा इमॅजिनरीमध्ये सगळ्या नोंदी असल्या तरी तो ज्या ज्या गोष्टीमधून जात असतो, ज्या अनुभवातून जात असतो ते खूप वाईट असतं आणि त्याची माहिती देणं याच्यामध्ये तो हक्क पण नसतो की याची माहिती दिली जावी बिकॉज ऑफ वन सिटीजन, बिकॉज ऑफ द गव्हर्नमेंट रूल. म्हणजे सरकार जे ठरवतं त्यांच्या आधिपत्याखाली आपण असल्यामुळं सामान्य व्यक्ती जरी चुकत असेल, आपल्यावर अन्याय होत असेल त्याच्या विरुद्ध जाऊ शकत नाही. सो दिस इज होल पोएम इज अबाउट द आयडेंटिटी, ॲक्च्युली हिडन आयडेंटिटी ऑफ दॅट सिटीजन. जसं नावच तिथे दिलेलं नाही, ज्याला अननोन म्हटलं जातं, त्याचं आयुष्य आपण कशा प्रकारे असू शकतं किंवा गव्हर्नमेंट कशा प्रकारे रूल करत आहे या लोकांच्यावर ते आपल्याला समजतं. So actually this is a very short summary about the poem The Unknown Citizen which is written by W.H. Auden. Thank you very much.